السلام علیکم فرینڈس، مرتضی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتضی ولاگس۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج آپ کو انٹرسٹنگ کہانی بتانے والا ہوں۔ اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، اگر پرانے ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی۔ بڑی انٹرسٹنگ کہانی بھی ہے اور بڑا مزہ بھی آئے گا سن کے، کیونکہ اسکول کی کہانی تو آپ کو پتا ہے، جس کے جو بھی اسکول پڑھا ہے اور اسکول کی لائف جو ہوتی ہے بڑی مزیدار ہوتی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور بڑی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں چھپی ہوئی۔ تو کچھ ہماری کہانی بھی کچھ اس طرح ہی ہے، کیوں کہ جب ہم اسکول میں تھے، جب ہم 10 کلاس میں تھے تو بڑے شرارتی بھی تھے اور بڑے مزاحیہ مزاج تھے، جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گی اور شیئر بھی کرو گے، کیونکہ اسکول کی جو لائف ہے نا، کیا بات ہے، یقین کرو جب یاد کرتے ہیں تو میں اسکول والی لائف میں جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ پھر سے اسی اسکول میں پڑھیں اور پھر سے وہی فرینڈ ہو جو ہمارے کلاس فیلو تھے، ہمارے کلاس میٹ تھے، جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بڑے فنی مزاج تھے۔ تو دل کرتا ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے نا جا کے ان کے ساتھ اکٹھے پڑھائی کریں اور ان کے ساتھ وہی مزاحیہ اور مذاقیں اور وہی فن ہو، لیکن لائف از چینج، سنا تو ہوگا لفظ، تو لائف جو ہے نا آگے بڑھتی جاتی ہے اور پریشانیاں ٹینشن بڑھتے جاتے ہیں۔ تو وہ والی کہانی اور وہ والے مزاج اور وہ والے جو مذاقیں تھی وہ تو ابھی نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ہنسائیں، خود بھی ہنسیں، کیونکہ جتنا ہنسائیں گے تو زندگی بڑھتی ہے۔ تو لائف جو اسکول والی تھی نا، وہ تو میں تو کہتا ہوں بچپن کی لائف سے بھی الگ لائف تھی۔ جو اسکول والی لائف تھی وہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت لائف تھی، اور جب ہم کچھ فرینڈ اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، چڑھتے تھے، مذاق کرتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، 2 دن بات نہیں کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر بات کرتے تھے، کیونکہ اسکول کا جو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک گھر کی طرح۔ تو ایک گھر کا 2 گھر کے اگر بچے ناراض ہو جائیں تو ان کو منانا پڑتا ہے، تو اس لیے اگر ہم آپس میں ناراض بھی ہو جاتے تھے تو بیچ میں کوئی آگے ہماری صلح کروا دیتا تھا، پھر وہی مزاج، پھر وہی ہستیاں، پھر وہی جو ہے نا مزاق کے، پھر وہی گیم کرکٹ یہ وہ۔ لیکن جو دکھ کی بات وہ یہ ہے کہ ہم اسکول میں جب تھے تو پڑھتے کم تھے اور شرارت تو وہ زیادہ کرتے تھے۔ باقی پڑھنے کے لیے اگر ہمیں کوئی بولتا تھا تو ہم بولتے تھے بھائی وہ کیا ہوتا ہے، مطلب ہم کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پڑھنے پہ، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں گھومنے کا انٹرسٹ تھا، اگر کوئی بولے یہاں پہ جانا ہے تو ہم بولتے تھے بھائی اسکول ختم، ہر چیز ختم۔ ہم دعا یہ کرتے تھے اللہ کرے آج ابو بولے ہمیں کہ بیٹا اسکول نہ جاؤ، ہماری دعا یہی ہوتی تھی۔ اللہ کی شکر ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی جو ہے نا اگر پڑھے لکھے اچھے ہوتے تھے، اگر کچھ ہوتے تو آگے جا کے کچھ نہ کچھ کرتے، تو ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بارش میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں جبلوں کے بیچ میں، اور شکر ہے پھر بھی، لیکن یہ ہے کہ اگر تعلیم اچھی کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا۔ باقی کوشش تو یہی ہے کہ ہم کچھ کریں، آگے بڑھیں، لائف کریں، لیکن وہ والی لائف کبھی بھی ہم نہیں بھول سکتے جو ہمارے ساتھ کیا یار۔ تم لوگ پتہ نہیں کہاں دماغ لے کے جاتے ہو، وہی ہمارے ساتھ ہوتی، وہ بھی بڑی مزاحیہ ہوتی تھی، بڑی اچھی لڑکیاں ہوتی تھی، بڑی یہ بھی ایک آدھ نظر ادھر ادھر گھوم جاتی ہے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ ایسا کام نہ ہو جو ہمیں آگے جا کے دبوئے۔ لیکن پھر بھی جب اسکول میں ہوتے تھے تب میں خوبصورت نہیں ہوتا تھا، خوبصورت تو اب بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مطلب تھوڑی بہت تو نکھار آئی ہے، کریموں کا کمال ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں آج کل، تو اس وجہ سے آج کل تو تھوڑا سا نکھار آ گیا ہے، لیکن اس ٹائم تو بالکل اگر آپ میری پکچر دیکھو گے تو بولو گے یہ تم سے، مطلب ایسے شوق سے بولو گے یہ تھے تم۔ تو وہ تو الگ زندگی تھی، تب کریم شریم کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی تھوڑا بہت کریم ملتے ہیں، فیشل کرواتے ہیں، جو 2 دن چلتا ہے، تیسرے دن وہ اصلی والا چہرہ جو اونٹ کا گوٹا نہیں ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 دن صحیح چلتا ہے۔ تو اسکول کی لائف میں جو ہے نا ہم کچھ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، نہ فیشل کرواتے تھے نہ کچھ، تو جیسا اونٹ کے گوٹے جیسا منہ ہوتا تھا وہی ہوتا تھا۔ تو اس پکچر کو
उस पिक्चर को और आज को देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये तुम हो, ऐसे शौक से बोलोगे। तो मतलब स्कूल की जो लाइफ होती थी तब हम ये नहीं बोलते थे कि यार अपने आप को खूबसूरत करें नहीं करें। हम हमें तब ज्यादा जो टेंशन होती थी वो ये होती थी कि अल्लाह करे अब वो हमें बोले कि आज स्कूल नहीं जाओ बेटा, तो वो मतलब अलग सी फीलिंग होती थी। वो हम बोलते थे कि यार अल्लाह करे आज कोई छुट्टी हो, अल्लाह करे कोई आज किसी की बरसी हो, अल्लाह करे कुछ, क्योंकि पाकिस्तान में बरसियां कुछ ज्यादा होती है ना तो छुट्टियां भी ज्यादा होती हैं। तो इस वजह से हम बोलते थे अल्लाह करे कोई ऐसा दिन हो कि जो है ना छुट्टी हो और हम स्कूल ना जाएं। स्कूल की लाइफ में ये होता है कि लेकिन आज हम पछता रहे हैं कि काश हम पढ़ लेते। तो आजकल तो हमें मैसेज लिखना भी नहीं आता, लेकिन क्या करें फिर भी। तो इस वजह से जो है ना पढ़ाई जो थी वो हमारी अधूरी रह गई, जो इश्क था वो भी हमारा अधूरा रह गया। पूरे हम खड़े हैं, बाकी सारा अधूरा रह गया। तो हमारी स्कूल की जो लाइफ होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी प्यारी सी होती है, बड़ी लवली सी होती है, बड़ी क्यूट सी होती है, और दिन वो याद आते हैं। ये जो ये जो मतलब स्कूल की लाइफ है ना, बहुत ही प्यारी लाइफ है, बहुत आला इंटरेस्टिंग क्यूट। और हमारे उस्ताद साहिबान भी माशाल्लाह बेहतरीन होते थे। अल्लाह अल्लाह पाक उनको जो है ना और भी तरक्कियां दे, अल्लाह पाक उनको और भी लंबी जिंदगियां दे। लेकिन वो उस्ताद साहिबान बहुत बेहतरीन होते थे। वो बड़ी कोशिश करते थे कि हम पढ़ लें, लेकिन जो हमारी दिल में होता था वो कहाँ पे पढ़े। यकीन करो मैं जो है नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने एक किताब एक बुक भी फेल नहीं की थी। यही तो हमारी कहानियां है ना, हम कहानी तो बादशाह हैं। एक भी बुक मैंने फेल नहीं की थी। उस्ताद क्या तो मार खाने को हम पता है क्या बोलते थे, रहमत बोलते थे कि हम काफी फेयर नहीं करेंगे, बाकी जो करना है करो, मार को हम काफी फेयर नहीं करेंगे। रोजाना सुबह को जो है ना असेंबली से बाहर होना इतना बुरा लगता था जिस दिन हम मार नहीं खाते थे उस्ताद के हाथों। तो हमारी जो मार होती थी ना वो हमारे लिए मतलब ऐसे बुखार बन गई थी। जिसे नहीं खाते थे उस दिन हमें ऐसे समझते थे कि हमारी सेहत जो है ना बिल्कुल ढीली ढीली सी हो गई है, बुखार आ गया। जिस दिन खाते थे उस दिन बोलते थे यार आज तो हमारी जो लाइफ है ना वो तो बड़ी बढ़ गई है। हम 5-10 लड़के ऐसे थे जो कि रोजाना रूटीन के हिसाब से यही काम करते थे, मतलब नहीं पढ़ेंगे। मेरा कजन होता था तो उस्ताद के साथ उसकी जो है ना वो मतलब वो थोड़ा मोबाइलों का या इसका जो सिस्टम था उसका व्यापारी था ना, तो उस्ताद एक था मोबाइलों का शौकीन था। उसको बोलता है मेरा कजन, ऐसे तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे, तीसरा हमारा दोस्त था। तो तीनों इकट्ठे बैठे थे। वो उस्ताद को बोलता है आज मेरी काफी फेयर नहीं है, मुझे बोलता है देख, मैं उस्ताद को चकमा के देता हूँ और चकमा दे गया उस्ताद को। जूते हमें जो है ना मार हमें पड़ गई, चकमा वो दे गया। उस्ताद को बोलता है सर आज आपके लिए मैंने ना न्यू मोबाइल लाई है, अगर आपने न्यू मोबाइल लेनी है तो आज मुझे काफी के लिए आपने मारना नहीं है। तो उस्ताद ने बोला सच्ची बताओ। उस्ताद ने बोला मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और मोबाइल भी लूंगा और आपको मार भी दूंगा। तो उस्ताद जो है ना उस्ताद हमें बोलता है कि उठ के खड़े हो जाओ। हम उठ के खड़े हो गए, काफी फेयर नहीं थी। और हमारे कजन को बोलता है तुम बैठो, तुमने वादे किया था ना तुमने इस डेट को जो है काफी पूरी करनी है, तो इस डेट को काफी तुम्हारी पूरी हो वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरा कजन जो है ना खुशी से झूम उठा और वो बैठ गया। इसने मोबाइल उसको दी। तीसरे दिन उस्ताद उसके पीछे था। क्यों? क्योंकि उसने खराब मोबाइल दी थी उस्ताद को, सिर्फ बाहर से दिखने में अच्छी थी और अंदर से सारी नवाज शरीफ की तरह थी, अंदर से सारी खराब थी, खोखली थी। तो उस्ताद उसके पीछे था। तीसरे दिन उस्ताद उसके इतने पीछे था, उस्ताद ने बोला आज तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, क्योंकि इस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया। उस दिन कापी में भी खुद को बचा लिया और आज मेरे साथ धोखा कर दिया। तो उस्ताद ने उसे मोबाइल भी ली तो वो अगले दिन आया ही नहीं। मुझे बोलता है कि वो अगले दिन क्यों नहीं आया। मैंने कहा सर आपकी जो मार थी उसके लिए बहुत मतलब जिंदगी की पहली मार थी, और वो मेरे ख्याल में आइंदा या स्कूल नहीं आएगा या काफी फेयर करेगा। तो वो दिन और आज का दिन वो मेरा कजन आज तक स्कूल ही नहीं गया। मतलब मैंने कहा जी अगर गैरत होगी तो काफी फेयर करेगा, नहीं होगी तो स्कूल ही नहीं आएगा। वो तो उसने दोनों काम किए, मतलब एक काम किया उसने, वो स्कूल ना जाने को चुन लिया और काफी फेयर नहीं की। तो ये हमारी दास्तानें हैं। दास्तानें तो बहुत है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी स्कूल की लाइफ यार बहुत याद आती है, क्योंकि स्कूल की लाइफ जो होती है ना वो इंसान के लिए मतलब ऐसे समझो जन्नत के जैसी होती है। स्कूल के जो 10 साल थे हमारे लिए ना
وہ سمجھو کسی اذیت سے کم نہیں تھے. وہ دن نہیں تھا جس دن ہم نے مار نہ کھائی ہو. جس دن ہم نے مار نہ کھائی ہو وہ دن ہی نہیں تھا. مطلب اس دن کو ہم بورنگ سمجھتے تھے جس دن ہم مار نہیں کھاتے. دوستوں اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, اگر پرانے ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرو. اب تک دیجیے مختصر کو اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.